जय जगन्नाथ सांगने आपण मैंने पुणी थर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन हब्स को आज आम यही वीडियो डिस्कसन करवा है कि +3 5th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स एकेडमी टू एनईपी 2020 सिलेबस रे कोर पेपर 12 आमर यूनिट 1 है यूनिट 1 लोकवाणी संज्ञा स्वरूप चलता तार पार्ट 4 तीन पार्ट आम अलरेडी सरी जो आमर प्रवाद प्रवचन आ छटा अलरेडी सरी ये पार्ट आम ढग ढमाड़ी संपर्क आलोचना करें नेक्स्ट आम नादिया संपर्क आलोचना करें। तो आज ये वीडियो आम ढग ढमाड़ी संपर्क आलोचना करवा आ जो मैंने चैनल को नुआ कर अनुरोध कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दिंतु आ बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन कर दिंतु और सांग मान सहित शेयर कर दिंतु जहाँद्वारा कि से हेल्प हो। तो आज आम ढग ढमाड़ी संज्ञा स्वरूप आ तार प्रकार भेद संपर्क टी आलोचना करवा। तो देखो लोकवाणी एक प्रमुख अंग होउची ढगढमाणी। लोकवाणी भितर आमर प्रवाद जाउची, प्रवचन जाउची, छटा जाउची, ढगढमाणी जाउची, नादिया भी जाउची। तो सेमिति लोकवाणी भितर ढगढमाणी होउची तार एक अंग है कि यह प्राचीन काल साधारण लोक मान द्वारा सृष्टि। तो लोकवाणी जेहेतु लोक मान द्वारा ही प्राचीन काल सब एटा सृष्टि हो आसमिति से गुड़ा सृष्टि एगुड़िक जेमिति भांगी पड़ुवा लोक को आश्वासना दिए कौड़िक ना जो ढगढमाड़ी गुड़िक कथा कहते बंचिया संग्राम कर मनोबल दिए। ठीक सेमिति दोषीर मनोबल को क्षण करे व्यंग परिहास साहाଯ୍ୟ धूलिसात करे। ए संपर्क में डॉक्टर कुंज बिहारी दास कहते कुंज बिहारी दास एटा संज्ञा देले संज्ञा मान कुंज बिहारी दास संपर्क कौन संपर्क माने मतरे कौन ना ढगढमाड़ी ना ढगढमाड़ी आम मनरे बसा बांधि साहित्य होउची कोटा ना ढगढमाड़ी आम जीवन प्रत्यक्ष कहले डायरेक्ट परोक्ष समालोचना आमर सब बेलर साथी होउची ढगढमाड़ी। आ कौन कहते ना दुख आश्वासना दिए बोघाई रे पड़ी विचार हराई बेले यह पथ निर्देशन करे अंधकार रे आलोक दिए है कि यह गोटे जातिर अलिखित सांस्कृतिक इतिहास और कृषि सभ्यतार सर्वांगीन स्पर्श करथुवा साहित्य सर्वांग को स्पर्श करथुवा साहित्य अगणित जनपद कविंकर हास्य व्यंग कटुक्ति कषाय रसरे भरपूर होउची कोटा ना ढगढमाड़ी। एटा होची डॉक्टर कुंज बिहारी दास मतरे ढगढमाड़ी संज्ञाटा। तापर पुणी कौन आउ गोटे संज्ञा देखिए ना ढगढमाड़ी संपर्क चिंतामणि महापात्र कौन कहते ना ओडिया लोकमुखर बोली पुस्तक कहती किए माने कहते चिंतामणि महापात्र ओडिया लोकमुखर बोली नामक गोटे पुस्तक अच्छी से पुस्तक सी ढगढमाड़ी संज्ञा देवाक कहते कौन ढगढमाड़ी प्राय एकार्थबोधक शब्द ढगरे पद मान शेष अक्षर मेल थाए ढगरे कौन थाए ना पद मानकर शेष अक्षर मान लास्ट अक्षर मेल थाए ओ कौनसी ढगरे उपदेश और अनुभव पूर्ण वचन थाए और कौनसी ढगरे मध्य उपदेश और अनुभव पूर्ण वचन थाए किंतु एटा ढग कथा कहूँ किंतु ढमाड़ी कथा ढमाड़ी अलग ढग अलग किंतु दुटा मिसे जेहेतु एकार्थ शब्द तो से गोटे लिखाई किंतु ढमाड़ी व्यंगोक्ति बहुल ढमाड़ी हूँ किंतु व्यंगोक्ति बहुल बा समालोचना करी कहवा कटाक्ष करी कहवा से ढमाड़ी माध्यम कराए एवं तहिरे अक्षर मेल न थाए ढमाड़ी किंतु अक्षर मेल न थाए शेष अक्षर है ढग अपेक्षा ढमाड़ीर गांभीर्य भाषा और रचना शैली रे वैचित्र्य देखा मिले ढग अपेक्षा ढमाड़ीर टिके तार व्यंगोक्ति हो गांभीर्य हो भाषा हो रचना शैली रे मध्य विचित्रता देखा मिले। ढग ठारू ढमाड़ीर आकार टिके दीर्घ ढग ठारू ढमाड़ीर आकार होची टिके दीर्घ। तो ये थिला हमर ढमाड़ीर संज्ञा कहा मतरे ना चिंतामणि महापात्र मतरे है लगी दीटा संज्ञा देखिले तापर हमर श्याम सुंदर महापात्र तांका मतरे कौन सी पुणी लोक साहित्य तत्व नामक पुस्तक रचना करथिले किए नाम श्याम सुंदर महापात्र तांका से पुस्तक से कहते कौन ना ढमाड़ीर स्वतंत्र अर्थ नाही ढमाड़ीर स्वतंत्र सेमती किसी अर्थ नाही कथा को लथा परी यह ढग सह संयुक्त कथा को लथा परी यह ढग सहित संयुक्त होई ढमाड़ी जो माने मिसी होई रही ढग सहित ढमाड़ी। ढग व्यंग विद्रूप पूर्ण लोकोक्ति ढग मध्य व्यंग विद्रूप पूर्ण लोकोक्ति यह आकार संक्षिप्त यह आकार किंतु छोट ढमाड़ी टी बड़
କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଢଗ। ତାପରେ ଏଟା ଆମର ଗଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମତରେ ସଂଜ୍ଞା। ତାପରେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ମତରେ ଢଗ ନୀଳ ଶ୍ରେଣୀର ପଦ୍ୟ। ଢଗ କ'ଣ ନା ନୀଚ ଶ୍ରେଣୀର ପଦ୍ୟ। ନୀଚ ଶ୍ରେଣୀର ପଦ୍ୟ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜାତୀୟ ପଦ୍ୟର ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଊଣା। ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜାତୀୟ ପଦ୍ୟର ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି କୋଉଥିରେ ଢଗଢମାଳିରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍। ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ ଯେମିତି ଛନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର, ପ୍ରତୀକ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଏସବୁର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଢଗଢମାଳି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଢଗମାନଙ୍କରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ଓ ଉପଧା ମିଳାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଏ। ଢଗମାନଙ୍କରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ଓ ଉପଧା ମିଳାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିପାତ କହିଲେ ମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି, ପଦ୍ୟ କୌଣସି ଗାଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ସେଇଟା ଜ୍ୟୋତିପାତ କୁହାଯାଏ, ହେଲା କି। ଉପଧା ମିଳନ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା ଦୀର୍ଘି ଇକା ଚିଲି ଇକା, ଏ ଯେଉଁ ଇକା ଇକା ରହିଲା ସେଇଟା ହେଲା ଉପଧା ମିଳନ, ହେଲା କି। ଉପଧା ମିଳନ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଶେଷ ପଦ ଯେଉଁଟା ମିଳୁଛି ସେଇଟା ଉପଧା କୁହାଯାଏ, ଉପଧା ମିଳନ, ହେଲା କି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଢଗଢମାଳି ମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିପାତ ଆଉ ଉପଧା ମିଳନ ମିଳାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଏ ବା ସେମିତି ଭାବରେ ତାର ସଂଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ ଢଗଢମାଳିରେ। ଏମନ୍ତ କି ଶେଷ ପଦରେ ଉପଧା ମିଳାଇବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନିରର୍ଥକ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଢଗରେ ବୋଳା ଯାଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଯେ ଶେଷ ପଦରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଉପଧା ଶେଷ ଅକ୍ଷର ମିଳାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିରର୍ଥକ ପାଦ ମାନେ ତା ସହିତ କିଛି ସଂଯୋଗ ନଥିବ, ମାନେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ, ସିଏ ମାନେ କିଛି ଅର୍ଥ ବି ନଥିବ, ସେ ପଦକୁ ମାନେ ଉପଧା ମିଳାଇବା ପାଇଁ ସେଟାକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥାଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କାହାଙ୍କ ମତରେ ନା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ମତରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଲି ଚିଆଁ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ନିଜେ ମାଗୁଥିଲେ ନିଆଁ। ତ ଏଠି ସିନା ଚିଆଁ ସହିତ ସିନା ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏଟା କୁକୁଡ଼ାକୁ ଧର ଚିଆଁ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ନିଜେ ମାଗୁଥିଲେ ନିଆଁ ଫେରେ କ'ଣ ଏ ସାଙ୍ଗରେ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଚିଆଁ ଏଇଟା ହେଲା ଉପଧା ମିଳନ, ହେଲା କି। ଶେଷ ଅକ୍ଷର ମିଳନ ହେଉଛି ନା, ଏଟା ଯଦି ଆମେ ଦି ଧାଡ଼ି ଲେଖିବା ଏଟା ଦି ଧାଡ଼ି ହେବ, ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ରହିବ। ତ ନିଆଁ ଚିଆଁ ଏଟା ହେଉଛି ଉପଧା ମିଳନ। ଉପଧା ମିଳନରେ କିନ୍ତୁ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ନିରର୍ଥକ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଉପଧା ମିଳନ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ନିରର୍ଥକ, ଯାହା କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଢମାଳିରେ ଯଦି ବା ଶେଷ ପଦ ମେଳ ନ ହୋଇ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଢଗ କଥା କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଢମାଳିରେ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପଦ ମିଳନ ହୋଇନଥାଏ, ଯଦି ବା ଶେଷ ପଦ ମେଳ ନ ହୋଇ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା କାଳିଗାଈରେ ଭିନ୍ନେ ଗୋଠ, ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଢମାଳି, ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ମେଳ ଖାଏନି। ସେହିପରି ଏଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ମତରେ କହିଲେ। ତାପରେ ଫେର ଢଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମନୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅନୁମାନ ହୁଏ ଢଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରୁ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ନା ଢଗ। ଏଇ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରୁ ଢଗ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ମନୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି। ଏହି ଲୋକ ଶବ୍ଦ ଢଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଷ୍ଟାଇଲ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। କଥୋପକଥନର ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ଶୈଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଏହି ବିଶେଷ ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ କଥାବସ୍ତୁକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଳବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବାରୁ ହୁଏତ ଏପରି ଶୈଳୀର ଢଗ ହୋଇଛି ବା ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ନାମ ହୋଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଢଗ ହୁଏତ ଢଙ୍ଗ ନାମକ ଏକ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଢଙ୍ଗ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ବା ଗୋଟେ ଶୈଳୀ। ତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣାକୁ ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଳପର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଢଗ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ମନୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ବା ଢଙ୍ଗ, ସେଇ ଢଙ୍ଗରୁ ହିଁ ଢଗ ହେଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଢଗଢମାଳିରେ ହେଲା ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ିକ, ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାପରେ ଢଗଢମାଳିର ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ନା ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ଧର୍ମୀ। ଢଗଢମାଳି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବ୍ୟଙ୍ଗ ଆଉ ବିଦ୍ରୂପ ଧର୍ମୀ। ସେଥିରେ ଆମକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ବିଦ୍ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ବିଭିନ୍ନ ସମାଲୋଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଶାଣିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
ଯେମିତି ଢଗଢମାଳି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ। ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଦୋଷ, ଦୁର୍ବଳତା, ପାପାଚାର, ଅନ୍ୟାୟ, ବ୍ୟାଭିଚାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପାତ୍ମକ ଢଗଢମାଳିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଅନାଇ ଦେଉଛି ପରକୁ, ବୁଦ୍ଧି ନ ଆସେ ଘରକୁ। ମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସିନା ଦେଇ ଦେଉଛି, ଅନ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛି, ଜ୍ଞାନ ପେଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଆସୁନି ବା ନିଜର କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଉନି। ଏଇଟା ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଜଣକୁ ଧର ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବା ଅର୍ଥରେ ଏଇଟା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେନ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆହୁରି ଦେଇଛି ଆମର ଅଲାଜୁକକୁ ମରଣ ନାହିଁ, ସଭାରେ ବସିଛି ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବାଇ। ଏଇସବୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଢଗଢମାଳି ନା। ଘରେ ବରଟା ତାଟି, ଅଣ୍ଟାରେ ଚାବି କାଠି, ହେଲା। ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡିଆ, ନିଆଁ ଦେବାକୁ ମାର ମୁଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଇସବୁ ହେଲା ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକର ରହିଲା, ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପାତ୍ମକ ଢଗଢମାଳି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ତା ସ୍ୱରୂପ ନା, ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ଢଗଢମାଳି ମାଧ୍ୟମରେ। ଢଗଢମାଳି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବଶ୍ରୟୀ, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଯେପରି ଅଭାବରେ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ, କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ 12 ବର୍ଷରେ ସଳଖ ହୁଏ ନାହିଁ, କହିଲା ଲୋକର ଦୋଷ, ଶୁଣିଲା ଲୋକର ଦୋଷ, କଲମ ଜୋର ଥିଲେ ସବୁ କହିବେ, ଆଉ କରମ ଦଶା, ଯେ ଫଳେ ଖାଇଲେ ସେ ଫଳ କଷା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇସବୁ ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ନା, ଉପଦେଶ ବା ନୀତିବାକ୍ୟ ମୂଳକ ଢଗଢମାଳି ବା ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୂପ ହୋଇଥାଏ। ଉପଦେଶାତ୍ମକ ବା ନୀତି ବାକ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାର ସ୍ୱରୂପର ତାର ହେଡ଼ିଂ ଟାଇଟେଲରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଢଗଢମାଳି। ଯେମିତି ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଅଢ଼େଇ ଦିନକୁ ବଢ଼େଇ କଥା, ଝୁରି ମରିବାକୁ ଗଲା ବିଧାତା। ବା ଏଟା ଗର୍ବ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ ପାଇଁ ଏଟା କୁହାଯାଇଛି। ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ, ଏଟା ଗୋଟେ ନୀତି ଉପଦେଶ ଦିଆହେଲା ନା ନାହିଁ, ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆମେ ଯେ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଉ, ଅତିରିକ୍ତ ମିଶିଯିବା, ତ ଆମର ସେଠି ନିଜର ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଇଯାଏ, ହେଲା। ଅତି ପରିଚୟ ଗୌରବ ନଷ୍ଟ, ଏଠି ଗୌରବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଠି ସେଇ ଆମର ଉପଦେଶାତ୍ମକ ଗୋଟେ ନୀତି ବାକ୍ୟ ଏଠାରେ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଭାବିଚିନ୍ତି କାମ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼େ ଭଲେ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ନୀତି ବାକ୍ୟ, ହେଲା କି। ତ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ, ଢଗଢମାଳିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଚିତ୍ରଧର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଢଗଢମାଳିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଚିତ୍ରଧର୍ମୀ କ'ଣ ନା, ଢଗଢମାଳିରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପମା କିମ୍ବା ଏକ ସୁପରିଚିତ ରସଧର୍ମୀ ଚିତ୍ରର ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କିଛି କିଛି ଉପମା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ହେଲା କି। ଏହି ଉପମା ଲୋକ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖାଇବା ସହ, ଉପମା କହିଲେ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଉପମା, ଉପମା, ଉପମେୟ, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଉପମେୟ, ଉପମାନ, ହେଲା। ଏଇସବୁ ହେଲା। ତ ସେ ଉପମା ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖାଇବା ସହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥାଏ। ଉପମା ଗୁଡ଼ିକର ଢଗଢମାଳି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଯଥା କିପରି ନା, ଏହାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖଜୁରୀ ଗଛ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ତାପରେ ଅଲୁଅ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ହଁ, ଅଲୁଅ ତିଆରେ ବଣ ସାରୁଛୁ, ତୋର ମୋର ଯିବା ବାହାଘରକୁ। ଅଲୁଅ ତିଆରେ ବଣ ସାରୁକୁ, ତୋର ମୋର ଯିବା ବାହାଘରକୁ। କଂସାକୁ ତାଟିଆ ଝାଇଁ, ତୋ ପରି ମୁହଁ କାଲି ଆଣିବି, ଭାଇକି ପାଇବି ନାହିଁ। ଏସବୁ ମାନେ ଉପମା ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ସହିତ ବା ଗୋଟେ ଇଏ ସହିତ ତୁଳନା କରାହେଇକି ଯେଉଁ ଆମର ଢଗଢମାଳି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, ହେଲା କି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୟାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ନା, ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପୁରାଣରେ କେତେକ ନିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ହେଲା କି। ଢଗ ମଧ୍ୟରେ ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପୁରାଣର ନିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେମିତିକି ଆମର ମାଇପି ବୁଦ୍ଧିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଖଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା ଗୋଟେ ପୁରାଣ କଥା ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲା। ରୁକୁଣା ରଥ ଅଣଲେଉଟା, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପୁରାଣ କଥା, ସଂସ୍କୃତି କଥା। କଟକ ଚିନ୍ତା ବାୟୁମୁଣ୍ଡିକି, ଗଙ୍ଗା ବୋଇଲେ ଥିବି ଗାଙ୍ଗି ବୋଇଲେ ଯିବି, ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଏକ ପ୍ରବାଦ ବି ଅଛି। ଏଟାକୁ ଢଗଢମାଳି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ, ଛାନ୍ଦସିକତା ଏହାର ପ୍ରାଣ। ଏହାର ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଛାନ୍ଦସିକତା ଏହାର ପ୍ରାଣ। କାରଣ ଉପଧା ମିଳନ ହେଉଛି, ଜ୍ୟୋତିପାଦ ଅଛି, ହେଲା। ତ ଏହାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଢଗଢମାଳିରେ। ତ ଏହାର ଛାନ୍ଦସିକତା, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଛନ୍ଦଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ, ହେଲା। ଯେମିତି କ'ଣ, ଅଧିକାଂଶ ଢଗଢମାଳି ହେଉଛି ଛାନ୍ଦଯୁକ୍ତ। ଏହାର କେତେକ ତ୍ରିଅକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ, କେତେକ 3 ଅକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ, ଚତୁ ଅକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ, ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ, ହେଲା, ଷଡ଼ାକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ଆଦି ଅକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ଛନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ କହନ୍ତି, ଢଗଢମାଳିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଛନ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ବିକାଶ ହୋଇଅଛି ବୋଲି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଛନ୍ଦର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଢଗଢମାଳିରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ମତ। ଯେମିତି ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା କିଭଳି ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ନା, ଢୋକେ ପି ଦଣ୍ଡେ ଜି, ଏଇଟା 2 ଅକ୍ଷର ଏଠି, ହେଲା କି।
ଏଠି 2 ଅକ୍ଷର, ଏଠି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର, ଏଠି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର, ତ୍ରିଅକ୍ଷର, 3ଟା ଅକ୍ଷର 1 2। ତାପରେ ଆଉ ରହିଛି କ'ଣ ଚତୁର୍କ୍ଷର ଦେଖ, ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ, ଇଏ 2 2 4, ଇଏ 2 2 4 ଚତୁର୍କ୍ଷର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତ କପାଳେ ହାତ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର। ତାପରେ ଚିତ୍ତ ଜାଣେ ପାପ ମା ଜାଣେ ବାପ, ଏଇଟା ହେଲା ଷଡ଼ାକ୍ଷର ବା ଷଡ଼କ୍ଷର। କ୍ଷୀର ଧୋଇଲେ ଖଣ୍ଡରେ ମୋହିଲେ, ନିମ୍ବ କି ମଧୁର ହୋଇବ, ଯେତେ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ ପରକି ଆପଣା ହୋଇବ। ଏକବିଂଶାକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ହେଲା କି, ଯେମିତି ଆମର କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇଲେ ଖଣ୍ଡରେ ମୋହିଲେ, ନିମ୍ବ କି ମଧୁର ହୋଇବ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ରହୁଛି ନା ନାଇଁ, ଯେତେ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇ କହିଲେ ପରକି ଆପଣା ହୋଇବ ହେଲା। ଏଟା ଯେଉଁ ଉପଧା ମିଳନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଇବ ଇବ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏହାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ମୂଳ ହେଲା କି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏହାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଢଗଢମାଳି ହେଉଛି ଲୋକ ଜୀବନର ମୁକୁର। ମୁକୁର କହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଦର୍ପଣ। ଢଗଢମାଳି ଗୁଡ଼ିକ ସମାଜ ଜୀବନର କଥା କହିଥାଏ, କାରଣ ମୁକୁର କହିଲେ ସମାଜ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥାଏ ତାର ଗୋଟେ ଅବିକଳ ପ୍ରତିଛବି ହେଲା କି। ଦର୍ପଣ ଯେପରି ଆମର ପ୍ରତିଛବି, ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି, ତ ଢଗଢମାଳିରେ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ସେ ସମାଜର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଛବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଯେମିତି ବିଶେଷ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ହାସ ପରିହାସ, ଲୀଳା ବିଳାସ ଆଦିକୁ ଢଗଢମାଳି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ। ଢଗଢମାଳି ଛଟା ଲୋକଜୀବନର ମୁକୁର, ଲୋକଜୀବନର ମୁକୁର ବା ଦର୍ପଣ, କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର କ୍ଷୀଣ ସୂଚନା ମାତ୍ର ସେ ସବୁରୁ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିଗ, ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ମାତ୍ର, ଗୋଟିଏ ରେଖା ଗାରେ ରଙ୍ଗ ମାତ୍ର, ପଦେ କଥାରେ ଫୁଟିଛି। ପୋଥି ପୋଥି ବିଷୟ ପଛକୁ ପକାଇଦେଲେ, କେତେ ନେଫେଡ଼ା ମୁହଁ, ଅଲାଜୁକି ମାଇଗୁଲିଆ ମୁହଁ, ଆଖି ଆଗରେ ହାସି ଉଠେ, କେତେ ଚରିତ୍ରରୁ ଫାଳେ କାହାରି ଚିରୁଏ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ ଏତେ। ତ ଢଗଢମାଳି ଜୀବନର ମୁକୁର, ତ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ଢଗଢମାଳି ରହିଛି। ଏଣୁ ମାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, ତେଣୁ ମାଇଲେ ଗୋ ହତ୍ୟା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ ପ୍ରାୟ। ଟଙ୍କା ଯାର ମାମଲା ତାର, ଥିଲା ଲୋକ ପାଇଁ ସଭିଏ ଥାଇ, ନଥିଲା ଲୋକକୁ ପୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଢଗଢମାଳି, ମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ତା ପାଖକୁ ଢାଆନ୍ତି ବା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ତାକୁ କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ହେଲା। କାହାକୁ ନ ରୁଚେ ସରଲ ପଣି, କିଏ ଲୋଡ଼ିଥାଏ ନ ପାଏ, କିଏ ଲୋଡ଼ିଲେ ନ ପାଏ କାକର ପାଣି। ମାନେ କାହାକୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ତ କିଛି ରୁଚୁ ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅଛି ଯେ ତାକୁ ସେଇ ମଧ୍ୟ ପାଏ କାକର ପାଣି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ହେଲା। ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ କିଛି ରହିଛି। ତାପରେ ଢଗଢମାଳି ହେଉଛି ବୃହତ୍ ଗଳ୍ପର ସୂଚନା ଦିଏ। ଢଗଢମାଳି ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ଗଳ୍ପର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଢଗଢମାଳି ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଅଭିଧାନ ସ୍ୱରୂପ। ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ ହେବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଢଗଢମାଳି ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍ ଗଳ୍ପର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହି ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ଲୋକମାନସରେ ବହୁ ଦିନରୁ ହିଁ ରହିଆସିଛି। ଢଗଟି ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଗଳ୍ପଟି ଆପେ ଆପେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇଯାଏ। ଯେପରି ଉଠ ପୁତା ଉଠ, ଉଠ ପୁରିଲାଣି ମାଣ, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି, ଆମର ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ୟା ପୂର୍ବରୁ 4th ସେମିଷ୍ଟାରରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର ଗ୍ରାମବଦ୍ଧ ଗଳ୍ପରେ ଯେଉଁ ଉଠ ପିତା ଉଠ, ତାର ଗୋଟେ ପଦ ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଥିବ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସେରାକ ପୁରିଲା ମାଣକ ପଡ଼ିଲା ଉଠ ପିତା ଉଠ ହେଲା କି। ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ହେଲା କି। ମୁଁ କାଠଗଣ୍ଡି ଘୋଡ଼ା ବେଇଛି, ଆଗ ପଛକୁ ନାହିଁ ବିଚାର, ଆଇଁଷି ମତର କାଇଁଷି ମତର, ନାରିକି ମନ୍ତର ମରଦ, 10 ଘଣ୍ଟା ଓଉ ପିଠିରେ ପଡ଼ିଲା, ଫୁଲକୁ ଧରିଲା ଶରଦ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ କିଛି ରହିଛି। ତାପରେ ଢଗଢମାଳ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଛି, ରସ ରହିଛି ହେଲା କି, ଛନ୍ଦ ରହିଛି, ଆମର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ହେଲା କି, ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଖିବା, ଢଗଢମାଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଢଗଢମାଳି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସମଗ୍ର କଥା କହିଥାଏ। ସୁଖ ଦୁଃଖ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, କୃଷି ଆଦି ପ୍ରତିଟି ଭାବକୁ ଢଗଢମାଳରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବଚନମାନ ଜାତିର କୋଠ ଭଣ୍ଡାର। ଏଥିରେ ବହୁ ପୁରୁଷ ଅର୍ଜିତ ଅନୁଭବ, ଜ୍ଞାନ, ମାନବ ପ୍ରକୃତିଗତ ସତ୍ୟମାନ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ଆକାର ଚୁମ୍ବକ ରୂପେ ସାହିତ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଢଗଢମାଳି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଗୃହ ପ୍ରକରଣ, ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯାବତୀୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ, ପଡ଼ୋଶୀର ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କଳହ, ଉତ୍ତେଜନା, ଅବସାଦ ହେଲା କି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଅସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରଚିତ। ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଢଗଢମାଳି
ରଚିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଢଗଢମାଳି ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଢଗଢମାଳି ବିଭାଗକରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 15 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲି କୁହାଯାଇଛି 15ଟି ଭାଗରେ। ତ ଆପଣ 2, 4ଟି, 5, 6ଟି ଯେତେଟା ମନେ ରଖିପାରିବେ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ପୌରାଣିକ ଅଛି, କିମ୍ବଦନ୍ତୀମୂଳକ, କଳ୍ପାତ୍ମକ, ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣାତ୍ମକ, କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟକ, ଜୈବିକ, ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ, ନୀତି ଉପଦେଶମୂଳକ, ସମସ୍ୟାମୂଳକ, ତୁଳନାତ୍ମକ, ଐତିହାସିକ, କି ମାନବେତର ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟକ, ବୁଦ୍ଧିଜ୍ଞାନ ବିଷୟକ, ଜାତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟକ, କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକାତ୍ମକ, ବିବିଧ ମାନେ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଯେମିତି କୁଞ୍ଜବିହାରୀଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି, କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଯେମିତି ପୌରାଣିକ ଢଗଢମାଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ପୁରାଣକୁ ଆଖ୍ୟାନ କରି ଯେଉଁ ଢଗଢମାଳିର ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ମାତା ହିରଣ୍ୟ ବାପ, କଂସ ମାମୁଁ କର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ, ଯାଙ୍କର ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୌରାଣିକ କଥା। ହେଲା, ଏଇସବୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପଢ଼ି କହୁନି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବା ଢଗଢମାଳି ମୂଳକ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ସବୁ ଢଗଢମାଳି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କଟକ ଚିନ୍ତା ବାୟୁମୁଣ୍ଡିକି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ନା ଭଲା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଭଲାରେ, କଳା ପାହାଡ଼କୁ ଦୁଆରେ ବସାଇ ଭଲ ପାଣି ପାଇ ଗଲାରେ। ଏଇଟା କଳା ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଧାର ଅଛି। ଯେମିତି ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ କଳା ପାହାଡ଼ ଆସିଥିଲା, ହେଲା କି, ଯିଏ କଳା ଆମକୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଗଳ୍ପାତ୍ମକ ଢଗଢମାଳି ହେଲା, କିସ ହେଲା ଘୋଡ଼ା ଛୁଆ ମୋ ଗଣ୍ଡି ବେଇଲା। ହେଲା, ସେରକ ପୁରିଲା ମାଣକ ପୁରିଲା ଆମେ ପଡ଼ିଲେ, ଆଇସି ପତ୍ର କାଇସି ମତର, ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ୟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି। ତାପରେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣାତ୍ମକ ଢଗଢମାଳି ରହିଲା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମର ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ, ଏଇଟା ମାଉସୀ ଚରିତ୍ର କଥା, ପିଉସୀ ଚରିତ୍ର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରା। ଉପରେ ପଡ଼ି କଖାରୁ ପଡ଼ି, କଂସାରୀ ଘରକୁ ପାରାକୁଲା ଢାଉଁ ଢାଉଁ। ଏଠାରେ ତ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଡାଇଲଗ ଅଫ୍ କାହାର ନା ହର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଉ କଂସାରୀ ଘରକୁ କୁଲା ଢାଉଁ ଢାଉଁ। କାଉରିଆ କାଠି ଭାଙ୍ଗିବ ପଛକେ ନଇବ ନାହିଁ, ପୁରା ପୁଷ୍ପରାଜ ଝୁକେଗା ନାହିଁ ଆଉ ନା କ'ଣ। ତାପରେ କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟକ ଢଗଢମାଳି, କୃଷି ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟକ ଢଗଢମାଳି, କୃଷି ଆଉ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମଧ୍ୟ ଢଗଢମାଳି ରହିଛି। ଯେମିତି ଚାଷ ତିନି ଓଡ଼, ହିଡ଼ଟି ନିବାଡ଼, ତିନି ଦେଖୁଥିବ ଯାଇ, ପଚରା ପଚରି ଯେବେ କରିବୁ ତେବେ ସର୍ବନାଶ ଯାଇ। ତ ଏଇଟା ହେଲା କୃଷି ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ଢଗଢମାଳି ରହିଛି। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲା। ହଁ, ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଜୈବିକ ଢଗଢମାଳି। ଜୈବିକ ଢଗଢମାଳି କ'ଣ ଦେଖୁଥିବା ନା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଧର୍ମ ଦୃଢ଼ତର। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଆମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଜଣେ ଦରିଦ୍ରରୁ ଧନୀ ଏବଂ ଜଣେ ଧନୀରୁ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଥିବା ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାନ୍ତି ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି କିଛି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଶାପ ଜନିତ ଢଗଢମାଳି ଜନିତ ରହିବା ସହିତ କର୍ମ ଅକର୍ମ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଢଗଢମାଳି ରହିଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ, ଜେଣିକି ଟାଣିବ ତେଣିକି ଯାଇ। ଏଟା ବି ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଥିବେ ଛୋଟବେଳୁ। ଜାଣେ ଯିବୁ ତେଣେ ଯା, କର୍ମ ଘେନି ବୁଲୁଥା, ଅକର୍ମା ଜାଣେ ଯାଏ, ଶମ୍ଭୁର ଲିଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ପଳାଏ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଜୈବିକ ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ନୀତିମୂଳକ ଢଗଢମାଳି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଧର୍ମ କଥା ମିଳିବ, ଦର୍ଶନ ତଥା ଫିଲୋସଫିକ୍ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ନୀତିମୂଳକ ମଧ୍ୟ କିଛି ଢଗଢମାଳି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ରୁଚ୍ ନ ରୁଚୁ ଖା ପିତା, ବୁଝ ନ ବୁଝ ପଢ଼ ଗୀତା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୀତି କଥା କୁହାଗଲା ନା ନାହିଁ। ତ ପାଟିକୁ ପିତା ରୁଚୁ କି ନ ରୁଚୁ, ତୁ ପିତା ଜିନିଷ ଖା, କାରଣ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଉପକାରିତା। ଆଉ ତୁ ଗୀତା ବୁଝ କି ନ ବୁଝ ହେଲେ ପଢ଼, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତ ସେମିତି କିଛି ନୀତିବାଣୀ ଦର୍ଶନର କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଢଗଢମାଳି ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଛି। ଧର୍ମରୁ ସୁହୃଦ ନାହିଁ, ମଡ଼ା ସାଙ୍ଗିଆକୁ ସାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଧର୍ମରୁ ଜୟ, ପାପରୁ କ୍ଷୟ, ପାପ ନାଶ କରେ ବଉଁଶ, ରକ୍ତ ନାଶ କରେ ଡାଉଁଶ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ କିଛି ଦର୍ଶନ ଆଉ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ତଥା ନୀତିମୂଳକ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଢଗଢମାଳି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ସେଥିରେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଗାଈ ମାଇଲେ ମଲି, ଗାଈକି ମାଇଲେ ମଲି, ଗାଈ ମାଇଲେ ମଲି ଆଉ ଗାଈକି ମାଇଲେ ମଲି, ମାନେ ଏମିତି ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଛି, ସେ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିପାରୁନି। ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ ସେ ଫସିଯାଇଛି। ଯେମିତି କହିଲେ ଭଲ ନ କହିଲେ ଭଲ, ନ କହି ଘାରି ହୋଇଲେ ପ୍ରାଣ କଲ ଭଲ, ଏଣୁ ମାଇଲେ ଗୋ ହତ୍ୟା ତେଣୁ ମାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା। ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାମୂଳକ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ଫସିଗଲା ପରେ ଏମିତି
तापर तुलनात्मक ढगढमाली माने दुटी जिनस को तुलना कराइथे जेमिति काहीं राणी काहीं चंद्र काणी काहीं हीरा काहीं बाउंस कणी तो एटी दुईटा को तुलना कराला नाही गोटे एटा दुईटी जिनस को तुलना करिया अर्थ रे एटा गोटे प्रयोग करा जाय बेले बेले फिल्म रे आपण माने सुनिथिए विभिन्न गाँवली अंचल लोक मान मुहर मत शुणी कहीं रामचंद्र कहीं रामा भंडारी तो यही सब गोटे तुलनात्मक तुलना कराई अंधार राति गोलाम जाति ऊपर केड़ा सुंदर भितर पोड़ा अंगार तो यही सब तुलनात्मक है कि तापर ऐतिहासिक ढगढमाली माने इतिहास कथा जो वर्णना कराई जमी आमर पईला कला पहाड़ भांगिला लुहार बाड़ पीला महानदी पानी सुवर्ण थाली रे हीरा परसिले मुकुंद देवଙ୍କ राणी मुकुंद देवଙ୍କ राणी स्वर्ण मतलब गोटे ऐतिहासिक कथा को लेकिन वर्णना कराई कला पहाड़ संपर्क है सुरेंद्र साय राजा होइब उषुना धान गजा होइब तो एमती भी रहा कि मानवेतर प्राणी विषय ढगढमाली माने मानव को छाड़ी प्राणी मानक नहीं ढगढमाली रही जमी काऊ कोइली एका वर्ण राब देले भिन्न भिन्न काऊ कोइली सीना गोटे वर्ण माने एका रंगर किंतु राब देले भिन्न भिन्न तांकर स्वर दुईटी भिन्न भिन्न कालिया बलद कसरा यांकु न करिवो पसरा वंश मरा डाहुक गोत्र मरा गुंडूरी तो यह सब है देखो सब पशु मान ना प्राणी मान ना आसूची तापर आउ कौन रही आमर बुद्धि ज्ञान विषय ढगढमाली रही जमी गछटी लंडा उपरे बसी फकीर पंडा है हलदी गुरु गुरु राम राउत घरे भात ना पिला पिला उत ब्राह्मण नुहे सकाळ उठे चौकिया नुहे मारे कुहाट सन्यासी नुहे बणरे बास राजा नुहे मोर सिरे मुकुट ताले ये किए एटा गोटे बुद्धि विषय मैंने जमी ब्राह्मण नुहे सकाळ उठे चौकिया नुहे मारे कुहाट सन्यासी नुहे बणरे बास राजा नुहे मोर सिरे मुकुट ताले से जिनसटी कौन तो यहाँ प्रश्न रहा सेमती आउ गोटे रही आमर पवन ताहार आहार दिन को खाए 100 गोईठा पहाड़ तो ये भाया गोटे ढग अच्छी तार अर्थ कौन तेरा आप जानते कमेंट जनइबे है देखिए कौन जानी तो तापर आम रहा जाति व्यक्ति विषयक ढगढमाली जो जाति विभिन्न जातिर कथा भी आम समाज विभिन्न जो संप्रदाय जातिर कथा बसवास कर तो से विभिन्न जाति को लेकिन ढगढमाली सृष्टि जमी तेली कोचटा कोड़िक बसाती हाट तेली तेली ये गोटे जातिर कथा वर्णना कराला धोबा संगात भंडारी मित सखी गो मंदए ये भंडारी धोबा सब गोटे जातिर कथा वर्णना कराला बाउरी कौड़ी मद को ब्राह्मण कौड़ी बाद को तो ये बाउरी ब्राह्मण ये सब गोटे जाति जाति को लेकिन ढगढमाली रचना कराई क्रीड़ा कौतुकात्मक ढगढमाली क्रीड़ा मान खेल कसरत को लेकिन रही अंते कपट मुंडरे जट कुआ हगी दिए लटपट अवधाने छामु बिलेई तुमर मामू कुकुर तुमर अजा खाइबी खंडी खजा तापर मोर खंडिया दांती मुग पैती चाउल सेव कौआ खंडिया दांती की बर पड़ बड़ पड़ी आर आस आर साई बण भुआ तो एमती रही विविध भितर आहुरी किसी बहुत बहुत गुड़ाक रही जहाद्वारा कि आम परिचित हो जन्म मृत्यु संबंधी ढगढमाली रही है कि आ रही आमर दश गुण संबंधी ढगढमाली रही विविध भितर है कि घर संसार संबंधी ढगढमाली रही है कि आ रही आमर ताकू छाड़ी रहा केतक लोक परिचित ढगढमाली माने लोक मान मुहर परिचित होता है कि तो युवा आपने पढ़ी पारे तो ये आहरी बहुत गुड़ा रही मुझे गुड़ा देली है बोरिंग होने मुंड काम कर तो छाड़ू ये आप ढगढमाली विषय आम सारीदे देन या ना दिया विषय सारीदे आम यूनिट 1 सरीज देन या नेक्स्ट पार्ट में कोर पेपर 13 यूनिट 1 आने है कि चैनल जो मैंने सब्सक्राइब रखी था तो वीडियो ये एंड करवा जो मैंने शेष पर्यटन देखी दिए से बहुत बहुत धन्यवाद आउ वीडियो भल लगे लाइक करेंगे सांग सेयार करदे वीडियो एंड करिए जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।